बादल दल ने पूरा ठोक बजा के यह स्टैंड लै लिया है कि 2 ਦਸੰਬਰ वाले फैसले असीं किवें लागू कर सकते हैं जदों कि असीं तां भारतीय संविधान की मार हेठ आ जांगे क्योंकि उत्थे ये गल है कि तुसीं सैकूलर रहना। इत्थे सैकूलर होने के अर्थ ये नहीं है कि आपो आपदे धर्म दे विच परपक्क रहिंदियां होइयां दूजे धर्मां दा सत्कार करो। इत्थे हैगा दूजा सारे धर्मां दा तिरस्कार करो ते हिंदू धर्म दी जय जयकार करो। हुण बादल दल ने यह कहना शुरू किया होया कि असीं तां सैकूलर हां। इहदे अर्थ उन्हां दी बोलबाणी तो इउं निकलदे आ जिवें ओह कहंदे होण कि साडा तां सिख धर्म नाल जां धर्म नाल कोई लिंक नहीं, असीं जानी कि धार्मिक नहीं हैगे, असीं अधार्मिक। असल विच डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, हरचरण बैंस ते होर जिहड़े ने उन्हां ने इस बादल दल नूं कदों दा सैकूलर केसाधारी हिंदुआं वाला दल जां हिंदू तवी दल जां अधार्मिक दल बनाया होया। आपां ओहनूं एवें आपदे कोलों कदे पंजाबी दल कहने आ, कदे बादल दल कहने आ। असल विच इह धर्म तो दूर गए लोकां दा एक ग्रुप आ। सिख कौम नूं यह समझ आ जानी चाहिदी आ कि बादल वाला अकाली दल जिहदे विच आ जिहड़े बागी दागी सारे ही ने, ये जिहड़ा अकाली दल पिछले 40-50 साल तो कौम दे उत्ते पंथ दे उत्ते हावे करदा, हमले करदा, कदे डेरा सरसा डेरा, ये सारा कुछ तां करन जोगा होया क्योंकि ये सिख फलसफे तो, सिख इतिहास तो, सिੱਖੀ तो कोरा करारा इधर लैके देई फिरदे ने कि असीं धर्म नूं मंनदे नहीं। इस तरह के अकाली दल की पंथ नूं लोड़ ही नहीं। जिहड़े लोग कहंदे सी सानूं खेतरी पार्टी की लोड़ है, उन्हां दा हाव भाव सी उस अकाली दल तो जिहड़ा अकाल तख्त साहिब तो उदों बनिया सी जदों सानूं साडे धर्म के अदारियां दे उत्ते दुश्मन दा कब्जा दिखे। अज साडे सामने सारे पत्ते खुल चुके हैं। अज जेकर किसी दीयां अखां नहीं खुलदियां उहदियां कदे भी नहीं खुलणी। अज तां डॉक्टर दलजीत सिंह चीमे दे राहीं पूरी बादल दल की पार्टी है जिहड़ी ओह नंगी चिट्टी होकर दस रही है कि असीं तां धर्म तो सेध लैके चल ही नहीं सकदे। ते जदों इह धर्म तो सेध लैके नहीं चल सकदे फिर श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां किवें लड़ी जांदे। हुण समझ लगी आ कि धर्म दा बेड़ा गर्क क्यों होई जांदा। हुण समझ लगी आ कि क्यों श्रोमणी कमेटी दीयां किताबां च एंटी सिख मसाला आउंदा। मैं तां इह गल ते हैरान है कि जिन्ने मते पाए गए ने धर्म दी चढ़दी कलाली जे उन्हां चों 10% भी श्रोमणी कमेटी लागू कर बैठे तां पंथ दे तां चढ़दे कदे झंडे झूल जाण। पर झूलण किवें जदों ओह तां जिहड़े उत्ते कब्जा करी बैठे ने बादल दल वाले ओह तां अधार्मिक ने। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो 2 ਦਸੰਬਰ नूं अकाल तख्त साहिब तो माहौल सिरजिया गया सी, बादल दल ने उस नैरेटिव नूं तोड़ के आपदा नैरेटिव जिहड़ा है वो खालसा पंथ दे सिर मड़न दा जिहड़ा राह फड़िया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲ ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ कि 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ फैसले ले गए सी उन्हां तो टाला मारन दा काम जिहड़ा है वो अगे स्टैप दर स्टैप कदम दर कदम अगे नूं वधाया जा रहा। उस दिन जिहड़े फैसले होए सी उन्हां विचों एक बड़ा अहम फैसला सीगा कि जिहड़ी चिट्ठी डेरा सरसे वालियां ने भेजी जिहदे उत्ते मोड़ घोड़ करके जां जिहदे विच अखरां दा वाधा घाटा करके जिहदे विच गड़बड़ करके चिट्ठी अकाल तख्त साहिब तो फिर ओहदा गलत फैसला करवाया गया, जिस गलत फैसले नूं खालसा पंथ ने चैलेंज किया ते ओह बदलना पिया। ਇਹ गल उस दिन 2 ਦਸੰਬਰ नूं अकाल तख्त साहिब तो आखी गई सी कि ओह ओरिजिनल चिट्ठी है जिहड़ी ओह जनतक कीती जावेगी ते बाकी सारियां गल्लां तां जिहड़ियां खूह खाते पैणियां सी ओह पईयां ही ने। पर रौला गौला जिहा पा के इस चिट्ठी नूं जनतक करन तो भी पूरी तरह टाला मार लिया गया है।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰੋਕ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਯੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟਾਂ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆਪਦੀ ਭਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਜਾਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੱਲ ਖੁੰਝੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕਿਤ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਉਹ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਹਿਲੋਂ ਕਲੰਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ। ਤੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆਈਟਮ। ਖੈਰ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਆ,
ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਤਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੂਣ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਡਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਦਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਵੱਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ, ਤੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਚੱਕ ਦਿਓ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਗੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਰੇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਗਲਰੀ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲਹਿਜਾ, ਏਦਾਂ ਬੰਬ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਸ ਨਸ ਫੜਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਭਿੜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਯੋਧਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖੀ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਇੰਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਉਂਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ 36 ਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਗੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੱਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਬੇਸ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਕਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦੇ ਢਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਰਦਾ ਢਕਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆ ਅਰਥ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ, ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 40, 50, 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਧਾਰਮਿਕ। ਹੁਣ ਅਧਾਰਮਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਦਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਬੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਣ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ 1985 ਚ ਆਖੀ, 95 ਚ ਆਖੀ, 88 ਚ ਆਖੀ, 98 ਚ ਆਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਖੀ ਉਦਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗੋ। ਅਸੀਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA MP ਬਣਦੇ ਲਾਗੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ
ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 93% ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ 1984 ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਜਿਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲੋ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ MLA MP ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਦਾਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੇ ਕਰਦਾ, ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10% ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਝੂਲਣ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਕਾਲਫ ਜਾਂ ਕਨਿੰਗਮ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਡੀ ਪੈਟਰੀ CID ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀਣਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਹੀਣਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਣੋ ਕੁੱਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤ ਵਰਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ, ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਘੁਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁਮਾਣ ਜਾਂ ਟੌੜਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਨਤੀਜੇ ਆਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੀ ਪੈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਕੇ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ, ਅਧਰਮੀ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।